Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. හොඳයි අපි අද මේ පිවිසලා තියෙන්නේ තුන්දින රුස්පෙන්නුවර පවත්වන භාවනා වැඩමුළුවේ අවසාන දිනයේ අවසාන ධර්ම සාකච්ඡාවට. ඉතින් ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම දැනගන්න කැමති Zoom එකේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට අපිව ඇහෙනවද කියලා. තෙරුවන් සරණ එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තෙරුවන්. එහෙමනම් වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම සඳහා මම ඉල්ලා සිටිනවා එහෙනම් දැනට ලිඛිතව ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා නම් ලිඛිත ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. Avasar Swamin Wahanse, we have only one question, Yeah. and that's one report, and that's in English. There are two parts. I'll read the first part about Sakmana. My Sakman experience. Today I started the mindful walking, thinking right foot, left foot. I realized that there were a few sensations that overpowered my focus on my feet, such as a tickly nose and running nose. I became aware that my focus is on my nose during these times. There were a few times that my focus was on the rooster's sounds, so I stayed with that, and then my focus shifted back to my feet. I had socks on, and the prominent sensation felt by my feet was the hardness of the floor. I felt that when my foot was touching the ground, there was a certain tightness and heaviness felt by the foot. I felt that the foot adapts to the hard surface by becoming flatter and expanding so as to give support to the weight of the body. I started focusing on the different sections of the foot as it touched the ground, that is heel first, then the middle part, then the ball of the foot, and then the toes. I continued this for some time. As I was doing this, I realized that the order in which I place my foot on the ground is the same order that the foot lifts off the ground. That is heel, middle, front, toes. When placing the foot, and again heel, middle, front, toes, when raising the foot as well. I realized that every time I found out some new information about the feet, I felt happy, like I reached some goal. I realized that this is another feeling that will soon pass, and I should not develop any positive or negative attachment to it. I also realized that while walking, I felt an extra sensation in my left foot in the area where my last 3 toes begin. It is not a pain, but just a feeling when the weight of the body is placed. I guess this extra sensation distinguishes the right foot from the left foot. That's the end of the Sakman. Yeah, okay. So, good report. There are a lot of progressive information, and the important thing in the report is that whenever new information is found, you have enjoyed it. Enjoyed in the sense you have maintained happy mentality towards it. So when you feel happy, when your mind goes to the body, that is how the mindfulness gets established. Establishment of mindfulness means you appreciate when your mind gets settled in the body, and it is further evidenced by the sensation that you have observed in the left foot. And although you are using that to differentiate the 2 legs, it is going a bit further than that. Not all, most of the other informations are basically regarding shapes and manners of the walking, except the heaviness and coldness, etc., that you initially felt. But this feeling, this sensation that you are feeling is
is a proof that mind is going more inside the body. So now what you should do is, while maintaining what you are doing, whenever you feel coldness or warmth or heaviness, see to what extent in your leg you feel it. And by using such a technique, we can see whether whether we can take our mind more into the body. That is that helps you to gain insight. Insight means having more information of what is happening in your body. So very good foundation is there for that. So only thing you will have to do is continue the practice and trying to take your focus or attention more inside. So we will listen to the sitting. My sitting mindfulness experience. Of the two mindfulness experiences, I find the sitting to be the most challenging. The feelings and sensations that I feel are very slight and subtle. When the body scan is done at the beginning, I become aware of the whole body. After that, I don't have any feelings or sensations in my limbs, as if I don't move them. If I don't move them, it's like they don't exist. The only thing that I felt are goosebumps in my body from time to time, and that feeling passes in seconds. Then it was the rising up and subsiding in my chest and top of the tummy from the breathing. The rising up and down in the chest, shoulders, and tummy is very subtle. Even the breathing in and out sensation felt at the base of the nose is very subtle, like a very small wind going in and out. I found my mind wandering at times in the past and future. I feel this is because the sensations in my body are not strong enough to keep my attention there and watch what is happening. Sorry, I say it again. I feel this is because the sensations in my body are not strong enough to keep my attention there and watch what is happening. Is that all? If I try too hard, I find that I am focusing or controlling the breathing. I'm not sure if I am doing something wrong or just need to practice this mindfulness experience more. Grateful for your feedback, Honorable Bhante. End of. Yeah, good. Yeah, when you come to this juncture, it is this type of a question or this type of report is very acceptable and common, because what we do is we ask you to observe the body, we ask you to observe the tummy, we ask you to observe the chest, respiration, and all sorts of things. But this is one reason why I am doing the body scanning, that lets you to bring your attention very quickly into the body. So when the mind is in the body, what happens is initially you understand the body or the sitting posture, and then it goes to your respiration, or it goes to your hands, legs, etc. And then you start feeling sensations, heaviness, softness, coldness, and things like that. And then you go to go even beyond that. You feel just common characteristics, and you just observe subtle vibrations in the body. And once you are mindful for the subtle vibrations in the body as well, and it becomes normal, it becomes common, and you get used to it, and there is nothing for you to see. And when that happens, you feel that you are lost, or your practice is not going right, or whether the technique is right, and lots of questions may arise. But actually what happens is, this is how you master your body. And when the body is mastered, you go beyond body. So now it is your mindfulness is ready to go further. So therefore, from certain things that you have written here, what appears to me is that I'm not
I may not be 100% right. You have tried to observe the tummy, you have tried to observe the chest, you have tried to see entrance of the nostril or the breathing, and some intentional activities may have taken place. So this is why you say, in this place I was feeling like that, and things like that. So since the mindfulness is sharp, although although you try to do things intentionally, that subtle calming down of physical vibrations, physical activities, intentional activities will not be easily agitated. So therefore, now the challenge is, when you don't feel the body in a gross way, in rough manner, whether you will be able to just maintain the fact that you are aware of it. You don't have any solid thing to observe, but still observation can be maintained, right? So this is bit tricky and challenging, bit mischievous as well, right? It's like when you hear the gong sound, initially you hear it well, and then it gradually fades away, and then it completely stops. But still, if you are listening, you may be able to keep listening although the sound is not there. So something like that is happening here. Your physicality is, perceptions of the physicality is getting depreciated, and even if you try, it does not get agitated. So now the option you have is to make it really gross, or you accept as it is that you don't feel anything, but you maintain your awareness. If you do that, then it goes into a different spectrum, different layer. So mind is ready for that, definitely. So that is what you will have to promote now. So that's my comment. If you have any questions on that, you can raise. I think only one question we have today. We can have a party then. No questions? Any other questions in the audience? Sing English or Sinhala? No problem. And Krishanta is having a question, it seems. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. Teruvan Saranai. පර්යංක භාවනාවේ මගේ අත්දැකීම් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ දවස් තුනේම සිදුවෙච්ච පර්යංක භාවනාව එකම විදියයි කියලා කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ බොඩි ස්කෑන් කරන්න උපදෙස් දුන්නට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි නිින්දකට යනවා වගේ තමයි එකපාරටම දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අවදි වෙනවා, ආයි එනවා වගේ දැනිලා එක අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අවදිවීම හරි ප්‍රබෝධමත් අවදිවීමක් වෙනවා. ඒ අවදිවීමත් එක්කම ස්වාමීන් වහන්සේ කකුල් දෙකේ අර මම ඔබ වහන්සේට කලිනුත් කියලා තිනවා ලොකු වේදනාවක් එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වේදනාවත් එක්ක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අර ප්‍රබෝධමත් ගතියත් එක්ක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාවට මම යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර වෙලාවට කකුල හොල්ල ගන්නවත් බෑ, ගල් ගෙඩි දෙකක් වගේ දැනෙන්නේ. ඒ ඇඟිලි වලින් පටන් ගන්න වේදනාව උඩ කකුලේ කලව දක්වාම යනවා. ඒක චක්‍ර වගේ දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. යනවා උඩට යනවා, පල්ලෙහාට යනවා, දිගින් දිගටම ඒ ආකාරයට ගමන් කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ කිව්වනේ අර වේදනාව එනකොට එපිසෙන්ට් එකට යන්න කියලා. ඒකට මම වේදනාව දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවල ඒක දරා ගැනීමට අපහසු තරම් වේදනාවක් වුණා. එක්තරා අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මම වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනයෙන් ඒක දෙපාරක් තුන් පාරක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආසනෙන් උඩට ගමන් කරනවා වගේ දැනුණා. එස වෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ සමහර අවස්ථාවල ස්වාමීන් වහන්සේ ශරීරයේ පිටිපස්සට නැවෙනවා, පැත්තට නැවෙනවා, ඒ විදිහට දැනුණා. තවත් අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක අද සිදු වුණේ මම
මගේ ශරීරයෙන් එළියේ ඉඳන් මගේ වේදනාව දිහා බලන් ඉන්න වගේ දැනුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට අර ඒ අවස්ථාවේදී වේදනාව කොහොම හරි ස්වාමීන් වහන්සේ නැති වෙලා ගියා වගේ දැනුණා. සමහර අවස්ථාවල වේදනාව කොහොමත් බලන් ඉන්නකොට නැති වෙලාම යනවා. එක්තරා අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේ අර චක්‍ර වගේ අනේක කකුල් වලින් ඉඳලා උඩටම ගිහිල්ලා හිස වටේ ගමන් කරන වගේ දැනුණා. තවත් අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මට හුස්ම ගන්නව දැනෙන්නෙත් නැහැ. කකුලේ වේදනාවක් නැහැ. කිසිම දෙයක් නැති අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ වුණාට එළියෙන් කාක්කෝ කෑ ගහන සද්දය ඇහුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. දිගටම කාක්කෝ කෑ ගහන වගේ ඇහුණා. ඒ වුණාට මගේ දැන් ශරීරයේ වෙන වෙනස්කම් මුකුත්ම දැනුන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර අවස්ථාවලද විවිධාකාරයේ පාට පේන්න ගත්තා. දම් පාට, කහ පාට, තැඹිලි පාට වගේ වර්ණ පේන්න ගත්තා. එතකොට කරන්ට් වගේ ශරීරේ පුරාම දුව යනවා දැනුණා. ඒ ආකාරයට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දවස් තුනේම මගේ මේ පරයන්ක භාවනාවේ අත්දැකීම් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔකේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරගන්න ඕන කියලා දෙයක් තියෙනවද නැත්නම් වාර්තාවක් විතරද? ස්වාමීන් වහන්සේ වාර්තාවක් පමණයි. ඒ වුණාට මට ඉදිරියට ගමන් කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේකින් උපදෙස් තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. ඉදිරියට ගමන් කරන්න තියෙන එකම උපදේශම තමයි ඔක දිගටම කරනවා කියන එක. වෙන විශේෂයෙන් එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම අහගෙන ඉති ඔකෙදී ආපු දේවල් තමයි ওই නින්දක් වගේ යන තැනට යනවා කියන එක. වේදනාවට එනවා කියන එක. ඔය චක්‍ර වගේ එනවා කියන එක. එතකොට ඔය මුකුත්ම නොදැනෙන තත්වයකට ඇවිල්ලා වටේ පිටේ තියෙන දේවල් ඇහෙනවා. මම අහගෙන හිටියා ඔය මොනම තැනක හරි සැකයක් සංකාවක් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා. ඒ කිසිම දෙයක් ඒ ආකාරයට කියවන්නේ නැහැ. ඔක්කොම තමන් නිරීක්ෂණයට ලක් වෙච්ච දේවල් හැටියට තමයි ඉදිරිපත් කරුවේ. ඉතින් මේ වෙන දෙයකට වෙnderලා බලන් ඉන්නවා. විශේෂයෙන් තමන්ගේ කයේ සිද්ධ වෙන සංසිද්ධියට එහෙම බලන් ඉන්න මනස හැදෙන්න මේ කඩාගෙන ඇතුළට ගිහින් ඔය කියනවා වගේ දරා ගන්න බැරි වේදනාවල් එනවා. ඉතින් සමහර අයට දරා ගන්න බැරි වේදනාව ආවට පස්සේ කන් කෙදිරි ගන්නවා ලොරියකට. ඉතින් එහෙම කන් කෙදිරි ගානක් අහුන්නේ නැහැ. ඒක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. තමන්ට මේ අනුන්ගේ දෙයක් දිහා මේක බලාගෙන ඉන්නවා වගේ සංඥාව එනකම්. ඉතින් ඒ தත්තෙට මනස හැදිලා තිබුණාට පස්සේ වීර්ය වැඩිලා තිබුණාට පස්සේ ආයේ විශේෂ කමඨාණක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕකට බුදුන්ට වගේ සලකලා ධර්මයට වගේ සලකලා ධාතුවක් තමන් ගාව තියෙනවා බුද්ධ ධාතුව තියෙනවා කියලා හිතේ තියාගෙන කාලසටහනකට දිගින් දිගටම කරපුවාම අපිට තවත් මේ අපේ ස්නායු පද්ධතියේ කෙලස් වලින් වැහිලා තියෙනවා හිමීට අරගන්න පුළුවන් වෙලා වෙයි. කියන විදිය හොඳයි. අදිමු කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. පෙරවන් සරණයි. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ප්‍රශ්නයක් දැනගන්න තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ සමහරවිට පාවිච්චි කරන දරතය කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. දරතය කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෆ්‍රික්ෂන් කියලා. එහෙම කිව්වොත් තේරෙනවද? කියන්නේ අපි මේ මොකක් හරි දෙකක් ඇතුළු වුණාට පස්සේ යම් ගැටීමක් එනවනේ. ඒ ගැටීම එනවා අපි මොන දේ කෙරුවත්. දැන් බාහිරයට තියෙන හිත ඇතුළට ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් අපිට දරතයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙච්චර කල් එළියට දුවපු වේගය ශක්තිය අපි ඇතුළට දානවා. එහෙම නැත්නම් එළියට යන්න හදන එක අපි ඇතුළට හරවනවා. ඒකට ඒකෙන් ෆ්‍රික්ෂන් එකක් පටන් ගන්නවා. මෙහෙම ඉඳගෙන ඉද්දි පිටිපස්ස පොළවට වැදිලා තියෙන එකෙන් ෆ්‍රික්ෂන් එකක් පටන් ගන්නවා. හිත ඇතුළට දැම්මට පස්සේ මේකේ කෙලස් තලිනේ තියෙන්නේ. ওই කෙලස් තලි හරහා යද්දී අපිට ෆ්‍රික්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔය කායික මානසික හැම දෙයකම අපිට දරත එන්න පුළුවන්. ඒ දරතේ කියන එකේ මේ ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි ෆ්‍රික්ෂන් එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පැහැදිලි කරන්න මට තේරෙන සිංහල තියෙන්නේ. පෙරවන් සරණයි. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ.
අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන ගැන කිව්වම මේ දවස් තුනෙන් වගේ සක්මන හොඳට يعني මම හොඳට සක්මන කරනවා කියලා මට දැනෙනවා. ඒ අතර මුළු සක්මන පීරියඩ් එකම තියෙන්නේ සිතුවිලිත් එක්ක. නමුත් ඒ අතරටම හැම හොඳටම දන්නවා මම සක්මනේ යනවා කියලා. සිතුවිලිත් එහෙම කරදරයක් නැහැ. ආවට ඒ හැම එකක් දිහාම බලනවා, නවතිනවා, යනවා. ඒකේ වෙනදට වැඩිය සක්මනේ වෙනසක් මම දකිනවා. මට ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අර සක්මන් කරනවා කියන එක දැනෙනවා කියන එක තමයි මට කියන්න පුළුවන්. සිතුවිලිත් ඒවා දෙකම ලයින් දෙකක යන දෙකක් විතරයි වගේ තමයි දැනෙන්නේ. ඒ විදිහම පරයන්කේත් මුළු පැය ඒ කාලේ පුරාවටම මම වාඩි වෙලා ඉන්නවා හරි මං ඉන්නවා කියන දැනීමක් තියෙනවා. ඒක නැතුව යන්නේ. ඒ මුළු එකේමත් හුඟක් වෙලාවට එන්නේ සිතුවිලි. ඒවා සක්මන්ට වැඩිය බොහොම සියුම් සිතුවිලි. ඒවා නිකන් පැරලල් යන දේවල් විතරයි වගේ තමයි මට පේන්නේ. ඒක ගැන කියන්න කැමතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම තියෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැත්නම්? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා බල ඉන්නවා. ඒවා බල ඉන්නවා කියනකට වැඩිය ඔය දෙකම දන්නවා කියන කතාවනේ කියන්නේ. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද අපිට කයෙන් හිත ගියාට පස්සේ වේදනාවට එනවා, වේදනාවෙන් හිතුවිලි වලට එනවා. ඕවට ආවට පස්සේ අපි ඔය හැම එකටම සතිමත් වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට ඕව නැතුව යනව නෙමෙයි. ඕවා එක්ක අපේ තියෙන ඇඟයම්කම් නැතුව යනවා. අපේ තියෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයේ කරට අත දාගෙන ඉන්න ගතිය නැතුව යනවා. ඒවා නැතුව ගියාට පස්සේ ඒවා වටේ තියෙනවා. අපේ ඇඟේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියන එකට එන්නේ. අපි මේ දේවල් අයින් කරනවා නෙමෙයි. දේවල් වලින් අපි හිමීටම අයින් වෙනවා. කායිකව නෙමෙයි මානසිකව අයින් වෙනවා. එහෙනම් මානසිකව අයින් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක තමයි ඔය පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔය ඊයේ සුරංගනී ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මම හිතන්නේ නෑ දැන්. සුරංගනී ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ඔය ඇහැට පේන කනට දැනෙන දේවල් වලින් මේ ඔය ඔක්කොම දැනෙනවා මම තාම ඒවා කරනවා. දැන් මේක කොහොමද මේක ප්‍රහාණය කරගන්නේ කියන එක. ඔක ඉතින් සුරංගීට හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම දීපු උත්තරේ තමයි මේ සත්‍ය වඩලා සතිය හොඳටම උත්කෘෂ්ඨ වුණාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඕක දැක ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේ එහෙම දැක ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වට පස්සේ සුරංගනී ඇවිල්ලා ඇහුවේ ඒ කියන්නේ අපිට මේ භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලයි භාවනා කරුවට පස්සෙයි සිද්ධ වෙන දේවල් වල වෙනසක් නැද්ද කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලත් අපි අසකරණාසාදී එක්ක හිටියේ. දැනුත් ඉතින් අසකරණාසාදී එක්ක ඉන්නවා නම් ඉතින් භාවනා කරුවා කියලා වෙනසකුත් නැහැ කියලා වෙනසකුත් නැහැ කියන කතාව තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සඳහන් කරුවේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කුණ්ඩලීය බ්‍රාහ්මණය අහපු වෙලාවෙත් කුණ්ඩලීය බ්‍රාහ්මණයට සඳහන් කරුවේ ඒකයි. සංයුත්ත නිකායේ සලායතන හුඟක් සූත්‍රවල සඳහන් කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. මොකද වෙනදා අපි අසකරණාසාදී එක්ක ඉන්නවා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ හිටියත් ඒක මම කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මම අයින් වෙනවා පොඩ. මම අයින් වෙන්න අපිට මේ ඇහැ වැඩ කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. කන වැඩ කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇහැ රූපයකට යනවා, කන සද්දයකට යනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ගිහින් එයාගේ අර පුරුදු මේ බල්ලගේ ගතියට අසුචි වලට යනවා. අපි මුකුත් කරන්නේ ඕන එකක් කරගනින් කියලා අපි පැත්තකටලා ඉන්නවා. එහෙම අයින් වුණාට පස්සේ එහෙම දැකගත්තට පස්සේ කාම ලෝකය නෙමෙයි ඒක. කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා මේ ලෝක දෙක වෙන් කරගෙන. ලෝක දෙක වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මැදින් යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ හින්දා භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා භාවනා කරුවට පස්සේ වෙනස තියෙන්නේ මේ වෙන සංසිද්ධිය දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් තමයි මාළුක්‍යපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මෙහෙම රූපයක් දැකලා රූපෙට ඇහැ ගිහින් ඒකට
අසංමුට්ට වුණොත් සතිය මොට්ට නම් අසංමුට්ට සතිය කියලා කියනවා. සතිය මොට්ට වුණොත් ඒක එක දිගටම ඇදගෙන යනවා. සතිය මොට්ට වුණ නැත්නම් මෙහෙම රූපයකට ගියා මම දැන් මෙහෙම මේ රූපේ ගැන රමණය කරනවා මට දැන් මෙහෙම වෙනවා කියලා එයාගේ හිත දන්නවා නම් එතකොට සතිය තියෙනවා. අපි මේ වැටිච්ච වලේ කුණු ගෑවෙන්නේ නැහැ ඇඟට. ඒ ධම්මජීව හාමුදුරුවෝ කියනවා වසභාජනට අත දාන්න කියලා ග්ලව් එකක් දාන්න. ග්ලව් එක තමයි ඔය සතිය. ඒක දැක්කට පස්සේ මේ අපිට තේරෙනවා භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා නම් මොනවාද වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ. දැන් භාවනා කරුවට පස්සේ මොනවාද වෙන්නේ කියලා දන්නවා. කොච්චර කුණු අපි ගාව තියනවද කියලා දන්නවා. අම්මන්ගේ මෙච්චර කුණු තියනවා කියලා දන්නේ එක තමයි විද්‍යාව. කුණු තියෙන ප්‍රමාණය දන්නේ එක විද්‍යාව. ඉස්සෙල්ලා කුණු කන්දක ඉන්නවා සුද්ධ වගේ ඉන්නවා සුදු ඇඳගෙන අරව දාගෙන මේවා දාගෙන කුණු ගොඩවල්. දැන් හිත මෙහෙම කුණු ගොඩේ යනවා ඒක දකින්න. දැක්කහම කුණු කියලා දන්න නිසා ගාගෙන නාගන්න. ඒ සමහරවිට අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ ඕක ප්‍රහාණය කරන්න. ඕක ප්‍රහාණය කරන්න පහනවා කියලා කියන්නේ නාගන්නවා. ඒවා නැත්තර නැති කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඇහත් තියෙන මිනිහෙකුට පේනවාමයි. හිත කවදාවත් නිවන් දකින්නේ නැහැ. හිතට කුණුමයි ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණාට පස්සෙත් ඒ කුණු සිතුවිලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට තියෙන්නේ හිතට කරගන්න දේ කරගන්න ඇරලා හිතේම ශක්තියක් තියෙනවා. පැත්තකට වෙලා වෙන දේ බලන් ඉන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඔය වාර්තාවේ පොඩ එළියට එන්නේ. එහෙම වේදනා හිතවිලි කය දිහා බලන් ඉඳලා පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට මුලින් පේන්නේ නම් දැන් මේවා මට නෑ මේවා දැනෙන්නේ නෑ කියලා. කොහොඳට දිනු වුණාට පස්සේ පේනවා මේ ඔක්කොම තියෙනවා මම මේ එකකටවත් අත ගහන්නේ නෑ. ඒ தත්ත්වය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැතුව යනවා නෙමෙයි. ඉතින් ඔහොම ওই தත්ත්වයට ආවට පස්සේ අපිට භාවනාව එපා වෙනවා. හිතේ තියෙනවා ගතියක් භාවනා කරනවා නම් සූප්පු කර ඉන්න මොන හරි තියෙන්න ඕන. ලොලිපොප් එකක් වගේ, සීනි බෝලයක් වගේ මොන හරි තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ගියාට පස්සේ මේක නීරසයි. ඒක අපි අද දේශනාවේදී පොඩ්ඩක් කතා කරමු. තෙරුවන් සරණයි. මෙහෙ තව මොන හරි තියෙනවද කාට හරි කියන්න? ඒ නැති නිසා මං කාට හරි තියෙනවා නම් කතා කරන්න පුළුවන්. මං එතකන් මෙතන අතක් ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා මං ඒකට යනවා. ඔව් කැන්බරා කතා කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමින් වහන්සේ මේ දැන් පර්යංකයේදී සක්මනේදී හුස්ම දැනෙන්නේ නැතුව තියෙනවනේ. ඒ වගේ පර්යංකයක් සක්මනක් නොකරන අනිත් වෙලාවලත් හුස්ම දැනෙන්නේ හුස්ම ගන්නෙ නැතුව ජීවත් වෙන්නේ වගේ තියෙනවා. ඒක මනසෙන් හදාගත්ත ස්වභාවයක්ද කියලා තමයි ප්‍රශ්නය අහන්නේ. මනසෙන් හදාගත්ත ස්වභාවයක්ද කියලා ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඊයේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඇඟේ දැනෙන එක දේවල් ඒවා ඇත්තට වෙන්නේ නැහැ මනසෙන් තමයි කියලා එහෙම දැනෙන්නේ මේකත් ඒ වගේ එකක්ද කියලා තමයි දැනගන්න. හරි. නෑ අපි ඊයේ එහෙම කතා කරුවේ ප්‍රීතිය ගැන. ප්‍රීතිය ගැන කතා කරද්දී අපේ මනස තැම්පත් වෙන්න මනස සැහැල්ලු වෙන්න මනසේ සැහැල්ලු භාවය භුක්ති විඳින්න ක්‍රමයක් මනස විසින්ම මනෝ සංස්කාරයක් විසින් හදා ගන්නවා. හදාගෙන දැන් උඹේ කය මෙහෙමයි කියලා මේ කයේ ජොලියක් ඇති කරනවා. ඒ කයේ ජොලියක් ඇති කරන එක ඇත්තටම කයේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙම පෙන්නන එක කය සම්බන්ධයෙන් වුණාම ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේක කය මූලිකද මනෝ මූලිකද කියලා. ඒක තමයි අපි ඊයේ කතා කරුවේ. දැන් ඔය අහන ප්‍රශ්නේ එතනින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිය එකක්. කය නොදැනෙන ස්වභාවයට යනවා කියලා කියන්නේ
අපි සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙද්දී කාම ලෝකයේ ඉද්දී ඇහැ කන නාසාදිය බදාගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ සමහරවිට ඒවත් බදාගෙන නෙමෙයි. ඒවට මුලිච්චි වෙන අරමුණු බදාගෙන. ඒ කියන්නේ රූප බදාගෙන, ශබ්ද බදාගෙන තමයි අපි ඉන්නේ. ඒවයින් අයින් වුණාට පස්සේ අපේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන් එනවා කයට. කයට සම්පූර්ණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ කයට සම්පූර්ණයෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ කයේ අඩුම ලංසුව තමයි ආස්වාස ප්‍රස්වාසය. ආස්වාස ප්‍රස්වාසයටත් හිත දාගෙන හිටපුවාම අපේ බල සංරක්ෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද අනිත් දේවල් කරන්නේ නැති නිසා ඒ සිද්ධ වෙන බල සංරක්ෂණය කොච්චර සිද්ධ වෙනවද කියනවා නම් අපේ කයේ මැෂින් එක වැඩ කරුවත් මැෂින් එක වැඩ කරන එක තේරෙන්නේ නැති තරමටම එෆිෂන්ට් වෙනවා. දැන් තේනවනේ කාර් එකක් එහෙම ටියුන් කරුවාට පස්සේ ඒ කාර් එක ස්ටාර්ට් කරුවාට පස්සේ කාර් එක ස්ටාර්ට් කරලාද නැද්ද කියලා හොයන්න බෑ. හොඳට එන්ජින් එක තියෙන කාර් එකක්. ඒ වගේ තමයි අපේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගන්නවා හොඳට නිරෝගීමත්ව ඉන්නවා. ඒ වුණාට Tamanටම තේරෙන්නේ නැහැ ආස්වාසයක් තියෙනවද ප්‍රස්වාසයක් ආස්වාස ප්‍රස්වාස වෙනවද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒක මනෝ සංස්කාරයක් නෙමෙයි. ඒක සංස්කාර වලින් එහාට යාමක්. ඒ මොන සංස්කාර වලින් එහාට යාමක්ද? කාය සංස්කාර වලින් එහාට යාමක්. කාය සංස්කාරය කියලා කියන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසය. ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයෙන් එහාට යන්න පුළුවන් ශක්තිය කයෙන් එහාට ගිහින් ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මනස විවෘත කරගන්න. මනෝ සංස්කාර වලට යන්න. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ ඔය ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයට යන්නේ. දැන් අර අහපු බණ චුට්ටක් පැටලිලා තියෙනවා මේකත් ඒ වගේ හිතලුවද්දෝ කියලා. ඒක හිතලුවක් නෙමෙයි ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ආනාපාන පබ්බේ සඳහන් කරනවා. පස්සම් බයං කාය සංකාරං අස්ස සිස්සාමිති සික්කති පස්සම් බයං කාය සංකාරං පස්ස සිස්සාමිති සික්කති කියලා. ඒ தત્ත්වය තමයි ඒක මනෝ සංස්කාරයන් නෙමෙයි. මං අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නේ මම දන්නේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි මොකක්ද කියලා. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සරණයි. තව ගෞරෙත් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. පෙරවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සරණයි. ඊයේ කමඩහන් අනුව භාවනා කරලා තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊයේ ලැබුණ කමටහන අර ශරීර විශේෂයෙන් කකුල් දෙක අංශ විදිහට ভাইබ්‍රේට් වෙනවා ඒක පෙනෙනවා. ඒකත් ඒ අතරයි හිස්තන අතරයි හිත සතිය ට්‍රාන්සිෂන් එක දිහා ස්වාමීන් වහන්සේ බලන්න කියපු එක. එතකොට මට කලින් තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක බලනකොට සතිය බොඳ වෙලා ගිහිල්ලා දන්න නොදන්න තැනකට ගිහිල්ලා ඒක හරියට මේ අල්ලගන්න බැරි මං මුල අල්ලන්න උත්සාහ කර හිටියා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න කියලා. ඒ අනුව මං ඊයේ එහෙම වෙන්න දීලා බලාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ හවස භාවනාවේදී ඒක ගොඩ සැරයක් ඒක නැවත වුණා. ඊට පස්සේ මං ඒක මුල අල්ලන්නවත් මොනවත් නොකර ඔහේ බලාගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අද උදේ වෙනකොට ඒක නැවතුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. කියන්නේ බොඳ වෙලා යන එක නැවතිලා හැබැයි ට්‍රාන්සිෂන් එක දිග ක්‍රියාවක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක මට පේනවා සතිය බොඳ වීම නැවතුණා. හැබැයි ඒක මට කාලය වැඩි වුණාද නැත්නම් කාලය කැඩි කොටස් වෙවි බලන නිසා මට දිග විදිහට පෙනුණාද කියන එක හිතා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි හරියම නිකන් ස්ලෝ මෝෂන් වගේ ඒක හරිය විස්තරාතුව දිග process එකක් බවට පත් වුණා. මට නිකන් චිත්ත රූපයකුත් පෙනුණා දිග පාරක් වගේ. එතකොට ඒක යනකොට අර transition එක දෙකක් අතර වුණාට ඒ දෙපැත්ත නැති වෙලා ගියා. එතකොට අර ගමන විතරයි. ඒකේ ගමනේ ඔහෙ මම යනවා කොහේ යනවද කියලා නෑ. ඒක දිග process එකක් බවට පත් වුණා. ඒ විදිහට තමයි භාවනාව ගියේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒක
මට ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. හැබැයි මම වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න එකෙන් රිසල්ට් එක උනේ වෙන දෙයක් වෙන්න පටන් ගත්ත එක. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැත්නම්? එතකොට මගේ අරමුණ උනේ ට්‍රාන්සිෂන් එක වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න එක. හැබැයි උනේ ඒක වෙන දෙයක් බවට පත් වුණ එක. එතකොට මට ඒක අහලා බලන්න ඕනේ. ඔව් නෑ කොහොමත් මේ අපි දැන් අතනින් මෙතනට යනවා අතනින් මෙතනට යනවා කියපු ගමන් මැද ටික අහුුන්නේ නැහැ කියන කතාව තමයි තියෙන්නේ. මැද ටික අහුුන්නේ නැහැ කියන කතාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ process එකක් කියන අදහසෙන් එහාට යනවා මේ නිත්‍ය සංඥාව වෙන්න හදනවා. ඒ හින්දා තමයි transition එකට අපි හිත දාන්න ඕන. transition එකක් මැද කැලලක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ටිකේ මේ අවිද්‍යාවක් තියෙනවා. දැන් ඒකට හිත දාගන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ අපිට මොලකුත් නැහැ මැදකුත් නැහැ මේවා process එකක් කියලා තේරෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න ගියාම ඒක ඇතුලේ මොනවාද sub operations ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඕක අවිද්‍යාව අඩු වෙන්න මේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඕක දිහා බලාගෙන ඉන්න එක විතරයි මට කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ. අනිත්‍යයට ඕපන් අප් වුණාම ක්‍රියාවලිය විතරයි. නාමපද කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක දිගින් දිගටම කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඔහොම කරගෙන යද්දී ඔක්කාරයට එනවා, බඩ දඟලනවා, කුරුවල් වෙනවා ඔළුව. ඉතින් හොඳට වතුර එකක් බීලා දිගටම කරමු. හොඳයි සමිනහන්ස ඒක මේ process එක විතරක් බවට ඒ සමිනහන්ස කියපු විදිහටම තමයි උනේ. ඒක කොහෙන්දන් කොහාටද යන්නේ කියන එක අතුරුදහන් වුණා process එක විතරයි. හැබැයි මට ඒක එහෙම මේ confusion එකක් මොනවත් ආවේ නෑ. ඔහේ පාර දිගේ ඔහේ යනවා. හැබැයි කොහේ යනවද නෑ වගේ එකක් උනේ. ඒකට destination එකක් ගන්න හදන්නත් එපා. හොඳයි. ඔය යන්නම ඇරලා ඔහේ පිටිපස්සෙන් එමීට යන්න. වැඩි ඉන්ටෙන්ෂන් එක අවදි කරන්නත් එපා. හොඳයි සමිනහන්ස. හොඳයි. පෙරුවන් සරණයි. සමිනහන්ස තව තියෙනවා මම හිතන්නේ කමක් නැද්ද නැත්නම් හවසට ගන්නවද? අපි තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙක අරගෙන ඉඳ තිබුණොත් අත උස්සන්න. මේ අත උස්සගෙන ඉන්න. මේ ඊට පස්සේ මම ඊළඟ රවුන්ඩ් එකේ එන්න. හොඳයි සමිනහන්ස. බොහොම පිං සිතනවා. පෙරවන් සරණයි. පෙරුවන් සරණයි. අශෝක මහත්තයා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇහෙනවද? පෙරුවන් සරණයි ඇහෙනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සක්මන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න අවසරයි. මේ ටිකේම දිගටම සක්මනේ යෙදුණා. සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භයේදී හිටගෙන ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. ඉඳලා බලනවා ශරීරයේ බර කොහොමද පැතිරලා තියෙන්නේ කියලා. කකුල් දෙකටම පොළොවටම යනකම්. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් දෙතුන් පාරක් නිකන් ඇවිදිනවා. එතන ඉඳලා ආයි නැවතිලා පටන් ගන්නවා ඇවිදින්න. අවධානය යොමු කරනවා මුලදී වම දකුණ කියලා කකුල් මාරු වෙන හැටි බලාගෙන ඇවිදිනවා. ටිකක් වෙලා යනකොට සමහර වෙලාවට මෙනෙහි කිරීම නතර කරලා ඔහේ ඇවිදින්න ආරිනවා. එතකොට පේනවා එක කකුලක් ඉස්සරහට අනිත් කකුල තියෙනවා. ඇඟ ටිකක් පැද්දෙනවා. ඉස්සරහට යනවා. ඒ කියන්නේ වේගය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා වගේ තියෙනවා. හැරෙන තැන කිට්ටු වෙනකොට වේගය අඩු වෙනවා. කකුල් දෙක කැරකෙනවා. ඇඟ පොඩ්ඩක් කැරකෙනවා. හැරෙන බව දැනෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි අනිත් පැත්තට ඇවිදිනවා. හොඳට කකුල් දෙක පොළවේ වදින තැන වැටෙනවා. බාර දැනෙනවා. යටිපතුල් දෙකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා කකුල වදින එක බොහොම පැහැදිලිව තේරෙනවා. වම් කකුල ටිකක් ඇදේට වගේ කැරකිලා ඉස්සරහට එනවා. දකුණු කකුල නිකන් උහේ යනවා. වම් කකුලේ
විලුඹ වැදිලා බාර අරගෙන හුඟක් තල්ලු කිරීමක් කරනවා. දකුණු කකුල සම්පූර්ණයෙන්ම අඩිය ඉස්සෙලා උඩින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිකන් බර ගන්න නැති කකුල වගේ. ඔහොම දිගටම යනකොට සමහරලාට හිතනවා මුකුත් නැතුව වදින තැනට විතරක් හිත තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. එහෙම හිතපුවාම වාර කිහිපයක් කිසිම දෙයක් නැතුව කකුල් දෙක වදින එක විතරක් බලාගෙන ඉන්න. හොඳට දැනෙනවා. තුවාල තියෙන තැන්වල වේදනාව නිසා පැහැදිලිවම තේරෙනවා වැදුනේ විලුඹද ඉස්සරහා කොටසද කියන එක බොහොම පැහැදිලි. වම් පැත්තේ ලේවකේ ටිකක් ඈතින් අයිනට වෙන්න ධාරය හොඳට වදිනවා පොළොවට. දකුණු පැත්තේ එහෙම තේරුමක් නැහැ. සම්පූර්ණ කකුලම පොළොවට වදිනවා. ඒ ලේවකේ හරිය වදින්නේ නැහැ. සද්ද ඇහෙනවා, කුරුල්ලන්ගේ සද්ද ඇහෙනවා. ඒකෙන් කිසි බාධාවකුත් නැහැ. බොහොම හොඳට තේරෙනවා ඇහෙනවා පමණයි කියලා. සමහරවිට එහෙම ඇහෙනවා පමණයි කියලා හිතුනොත් අහන දත්තටමත් යනවා. එතකොට කුරුල්ලාගේ විස්තරේ තේරෙනවා. එක්කෙනෙක්ද ගොඩක්ද මොන වගේ කුරුල්ලෙක්ද කියලා තේරෙනවා. ඊට පස්සේ බලනකොට ඉතින් ඇවිදීම සාමාන්‍යයෙන් ඔහේ යනවා. කොච්චර හරි දුර ඔහේ ඉස්සරහටයි පස්සටයි ඇවිදින්න පුළුවන්. හුඟක් තද හුඟක් තිබුණා ඊයේ. එතකොට ඇඟ නැමිලා උලම් පාර සීතලට වදිනවා. බර අරගෙන ආයාසයෙන් ඉස්සරහට යනවා. හැරිලා අනිත් පැත්තට ගත්තාම උලම් පාර පිටිපස්සෙන් වදිනවා. ඇඟ කෙලින් වෙනවා. නිකාන් තල්ලු වෙලා යනවා. ඉතින් ওই විදිහට දිගටම කරගෙන යනවා. බොහොම කරදරයක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතේ තිබුණා ගොඩක් කල් ඉඳලා. ඒකට ඊයේ උත්තරයක් ලැබුණා. ධර්ම දේශනාවේදී. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ලොකු පැකිලීමක් තියෙනවා මේ වාර්තාවල් ඉදිරිපත් කරලා. උපදෙස් තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් දැනගන්න කැමතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. නෑ පින් සිද්ධ වෙන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරපු එකන මොකද වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන එක සතිය වඩන අයට අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක් වෙනවා. මොකද ඒකෙන් තමයි එක එක්කෙනාගේ උපනිශ්‍රේ සම්පත්වල හැටියට භාවනාව වැඩෙන ආකාරය දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කොච්චර භාවනා කරුවොත් වැඩක් නැහැ කතා කරන්නේ නැත්තම්. එතකොට මේ අල්ලලා දෙන්න යමක් තියෙනවා නම් ඒ අල්ලලා දෙන්න අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවේදී එහෙම විශේෂයෙන් හදන්න දෙයක් විශේෂයෙන් උපදෙස් දෙන්න කියලා විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඒක බොහොම ක්‍රමානුකූලව පටන් අරගෙන ක්‍රමානුකූලව දියුණු වෙන ඉදිරියට යන ස්වභාවයක් තමයි පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. ඒ වැදගත්ම දේ තමයි කියනවා මෙනෙහි නොකර වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න ස්වභාවයේ තියෙනවා කියන එක. ඒ හින්දා ගොඩක් උපදේශයක් හැටියට දෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙහෙම දෙයක් කියනවා මම. හුඟ සමහර වෙලාවට දැන් ඔය කුලඟක් වැදිලා එහෙම නැත්නම් තුවාලයක් දැනිලා එහෙම නැත්නම් කකුල බිම තිබ්බහම ඒ වැදෙන කම්පනය හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දේවල් වලින් කයට හිත ආවට පස්සේ බලන්න ඒක කොච්චර දුරට කය ඇතුළට වදිනවද කියලා. මොකද දැන් හොඳට සතිය එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. අපි එල්ල වෙලා තියෙන සතිය කය ඇතුළට ගන්න පුළුවන් නම් මේ තුවාලේ රිදෙන එක කකුල ඇවිදිද්දී කොච්චර දුරට ඒ තුවාල ළඟ විතරද එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය කොච්චර පරාසයකට මේක පැතිරෙනවද අර අන්තිමට විලුඹ තියලා යද්දී ඒ විලුඹ තියපුවාම
විලුඹ දැනෙන එක විතරද නැත්නම් ඒ කම්පන චංචල වේගය තව කකුලේ උඩට දැනෙනවද වගේ කියන සියුම් දේවල් වලට ඇඟේ සියුම් දේවල් වලට පොඩ්ඩක් හිත දාන්න පුළුවන් නම් අපිට තව පොඩ්ඩක් ඕක කරකවලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇඩිෂන් එකකට කරන්න තියෙන නම් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අරෙන්ද යන විදිය හොඳටම හොඳයි. පරයන්කයත් ඇහුවනම් මහත්තයාගේ පරියන්කය සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන යනවා. ඊයේ තමයි ප්‍රථම වතාවට මේ අලුත් උපක්‍රමය දැනගත්තේ බොඩි ස්කෑන් එක. මේක ඉස්සෙල්ලා එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඊයේ ඉඳලා දැන් අදත් සෙෂන්ස් වල බොඩි ස්කෑන් එක කළා. ඒකේ අලුත් අත්දැකීමක් ආවා. මේක කරාට පස්සේ මුළු ශරීරයම මේක කරලා ඉවර වෙනකොට ඒක ගුලියක් වගේ වෙනවා. ගලක් වගේ වෙනවා. හරියට මඩට ගැහුව ගල වගේ හිවුම හිටිනවා. ඒකම අර කලින් කිව්වා වගේ පොඩි නිින්දකට ගියාද කියලා හිතෙනවා. එහෙම වෙලා තිබිලා ටුක්ටක් වෙලා යනකොට ආයි ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. පටන් ගන්නකොටම පිම්බීම හැකිලිම තමයි අරමුණ. කායට හිත දාපු ගාම පිම්බීම හැකිලිම පේන්න ගන්නවා. දැනෙන්න ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඉඳ ගන්න එකට ඉරියව්වට හිත තියෙන එකයි. එහෙම තියාගෙන ඉන්නකොට ටිකක් වෙලා පිම්බීම හැකිලිම දැනෙන්න ගන්නවා. පිම්බීම හැකිලිමේ වෙනස තේරෙනවා. මාංශ පේශීන් ඉහළට යනවා නැත්නම් ඉස්සරහට යනවා පිම්බෙනකොට. පහළට නැත්නම් පස්සට යනවා හැකිලෙනකොට. එක අවස්ථාවකට එනවා එතනදී බොහෝම සංසිඳුණු තත්යකට එනවා පිම්බීම හැකිලිම. පෙනෙන නොපෙනෙන ගන්නට වගේ. තව ලං වෙලා බලනවා. ඇස් වැහිලා නැත ඇස් පිටලං ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමත් ඇහැ කාලා බලනවා. ලොකුහාමුදුරුවෝ කියනවා වගේ විදින කම්ම බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට වෙනසක් කියලා එහෙම එතන වෙන්නේ නැහැ. ඔහේ තියෙනවා. හිත පිට යනවා. සිතුවිලි වලට යනවා. ඒ බව දන්නවා. දැනෙන්නේ නැතුව තිබුණොත් වැඩි වෙලාවක් යන ඉස්සලා ආපහු පිම්බීම හැකිලිම දැනීමෙන් තේරුම් ගන්නවා හිත ආයාව කියලා. ඒ නිසා දිගට මේක කරගෙන යනවා. පුරුද්දක් හැටියට දැන් හැමදාම පරියන්කේ නම් දවසක දෙපාරක් කරනවාමයි. හොඳයි. මේකේ පර්යංකයත් මම හිතන්නේ දැන් සෑහෙන කාලයක් අක්මන වගේම කෙරලා තියෙන නිසා ගුණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. එක අවස්ථාවක් තමයි එහෙනම් නැතෝ ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් එහෙනවද? එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි හොඳයි. මම කිව්වේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා අපිට පොඩ්ඩක් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. එක අවස්ථාවක් තමයි අර බොඩි ස්කෑන් එකෙන් පස්සේ කය ගල් වගේ දැනෙනවා කිව්ව අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාවේදී මුළු කයම අහුවෙලා තියෙන්නේ, කයටම හිත වැටිලා තියෙන්නේ. මොකද මෙච්චර කාලයකට අපි අපේ කය දැකලා නැහැ. දැන් මේ විදිහට කය බලපුවාම හිතම නන්නත්තර වෙනවා. මට මේ මොකද වුනේ කියලා මේක තදින් බදලා අල්ලා ගන්නවා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් පඨවි ධාතුවට හරි ආපෝ ධාතුවට හරි මොකක් හරි ධාතුවකට හිත යන්නේක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් නිවිහැනහිල්ලේ ඔහොමම හොඳට ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඕක අයිස් කන්දක් දිය වෙනවා වගේ හිමීට දිය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිමීට ඕක ලිහිල් වෙනවා. ඒ
Tamanට අහු වෙලා තියෙන ධාතුවේ හැටියට. එහෙම ලිහිල් වෙන එකට හොඳට සියුම්ව හිත තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් මේ ගල් වෙලා තිබිච්ච එකම දොක් ගාලා නැති වෙලා යනවට වැඩිය අපිට තව සතිය බොහොම තියුණු විදිහට කයට බස්සන්න පුළුවන්. ඒක ලිහිල් වෙන්න හිත තියාගෙන ඉන්න. ඒක ඕවර්නයිට් සමහර වෙලාවට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක එකක්. අනික් පැත්ත තමයි මේ ඔය ප්‍රසාරණීය සංකෝචනය දැනෙනවා කියපු වෙලාවෙත් ඒ ප්‍රසාරණ සංකෝචනයේදීත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රසාරණය වෙද්දී කොච්චර හොඳට ප්‍රසාරණය වෙනවද කියලා ඒ ප්‍රසාරණය වෙන එක පස්සෙන්ම ගිහින් බලන්න. ඒකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ හිත ඒක එක්කම තියෙන නිසා ප්‍රසාරණය වෙන පරාසය වැඩි වෙනවා. පරාසය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ කය ඇතුළට හිත යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. කය ඇතුළට හිත යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ කය ඇතුලේ කෙලස් තියෙන්නේ කය ඇතුලේ. ඒ කයේ රූප කොටස් වල තියෙනවා ඔය ධාතු කියලා කියන්නේ කෙලස් වලින් හැදිච්ච දේවල්. ඉතින් ඒ කෙලස් දිය කිරීමේ හැකියාවක් ඩ්‍රිල් කිරීමේ හැකියාවක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රසාරණය වෙන එකට හිත තියාගෙන හිටපුවාම. එතකොට ওই අවස්ථා දෙකේදී මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට පසුබිම තියෙනවා. හිතත් සියුම් වෙලා තියෙනවා ඒක කරන්න අවශ්‍ය කරන. ඉතින් හිමීට පොඩ ඒකට හිත දාමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. තව පුණ්‍ය නෝනා තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ වෙලාව තියෙනවද දන්නේ වෙලාවක් අස්සෙම නැහැ. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. මම ඉක්මනට කියන්න එහෙමනම් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සක්මන මුලින් සිටම මම දකුණ කරලා කියලා ඒ වගේම ඊට පස්සේ උෂ්ණත්ව තද ගතිය වලට දැනීගෙන ගිහින් ඇත්තටම මේ පායට වැඩිය මුළු ඇඟටම සිහිය තියෙන වගේ ගතියක් වගේ දැනෙනවා. එහෙම ඉතලා ඉදිරියට යනවා දැනෙනවා. එතකොට මුළු ඇඟම දැනෙනවා ඔළුව ඇර කියන්නේ මුළු ඇඟම නේ ඇඟ දැනෙනවා බෙල්ලෙන් උඩ නෑ වගේ තමයි දැනෙන්නේ. නමුත් මම ඒ විදිහටම යනවා. ඉතින් ගොඩාක්ම ටිකක් හිත තැම්පත් වෙනවා. වෙලාව ඉවරනහම ගිහින් පර්යන්කයට වාඩි වුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දවස් ටිකේම පර්යන්කේ මගේ හරියට සිත දිව්වා. නමුත් මම ඒ සිත දුවන සිත එතන නැවතිලා ප්‍රපංච නොකර නැවත කොහොම හරි ඉක්මනටම ගන්න පුළුවන්කම දැනුණා මට. අද මම හිතුවා මම ඉස්සර මේ දවස් දෙක තුනට ඉස්සර යනකොට හැමතිස්සෙම සමාධියකට යන වගේ ගතියක් දැනෙනවා. හිස්තැනකට යනවා එතන ඉන්න මම ප්‍රිය කරනවා වගේ මම හිතුවා මම ඒව තත්ත්වයකට යන්න උත්සාහ නොකර හුස්මටම හිත තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. එතකොට මේ ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසයේ මේ මුල අග මැද මුල මැද අග හිස්තැනක් ඒ වගේ ඒ දෙකේම බලන්න පුළුවන්කම තියෙද්දී මට දැනෙනවා මම හුස්ම විතරයි දැනෙන්නේ ඇඟ කාය ගැන දැනීමක් නැතිවීම දැනෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම මම නෙවෙයි නමුත් වෙන මම කියලා මේ දැන් විතක්කල් හිතා මම නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් මට දැනෙනවා මේ හුස්මේ ආශ්වාසයේ සමුදේ කියන්නේ පටන් ගැම්ම මැද ඒක නැති වෙනවා. අන්නේ විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් මට කියනවා වගේ දැනෙනවා. ඒ විදිහට එහෙම මේ ඉන්නකොට ඇත්තටම වෙනදාට විනාඩි 10ක විතර ළම්මික වදින්න ඉස්සෙල්ලා එන නවතින්න ඕනේ කියලා සිట్లా එළියට එන එක නැවත් උනේ නෑ අද. ළම්මික බැදිලත් මට ඉන්න පුළුවන් ඉන්න ඕන කියන වගේ තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ සාරණාස පිරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියපු එකේ ප්‍රශ්නයක් මොකුත් තියනවද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඕනකමින් අර යටිසිතේ සිතුවා මම සමාධියකට යන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ කියන එක මම හැබැයි හිතුවා. එතන මම වැරද්දක් කරාද කියලා පස්සේ දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මටත් ඒක කියපු වෙලාවේ මටත් ඒක ගැන කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. ඒ කියපු වචනේම
වාර්තාව ඉවර කරපු විදිහ මතකද කොහොමද ඉවර කෙරුවේ කියලා? ඔව් ඒක මම මේ හුස්මයි ඇතිවීම නැතිවීම ගැන දැනීමක් එක්ක මට තවදුරටත් මෙතන ඉන්න ඕනේ ඉන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා කියලා දැනුණා මට. ඒ කියන්නේ සමාධියට කැමති නැති වුණාට සමාධියට යනවා. හරි ඒ හින්දා මේ එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එකකට අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන එක විතරයි. අපි වෙන සංසිද්ධිය දැනගෙන ඉන්නවා නම් මේ සමාධිය ආවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. සමාධිය අවශ්‍යයි. හැබැයි අපි සමාධිය හඹා යන්න නරකයි. ඉතින් අපිට අපි හිතනවා සතිය වඩද්දී අපේ හිතේ හැටි මොකක් හරි කමන්නේ වඩන එක බදලල්ලා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි වඩන්නේ සතියනේ සමාධිය වැඩි කතා කරන්නේ නැහනේ. එතකොට කොහොම හරි මේ සතිය තියාගන්න පුළුවන් තරම් ඔක්කොම දේවල් කරන්න ඕන කියලා අපේ හිත සජෙස්ට් කරනවා. ඒ වුණාට හරියට සතිය වඩන කෙනෙකුට ඔය මොන කෙන්ගෙඩිය සිද්ධ වුණත් අන්තිමට මේ සමාධියට එනවා. ඒ එන සමාධිය අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන බය වෙන සමාධිය නෙමෙයි. ඒක සති සම්පජඤ්ඤයෙන් වලින් එන සමාධිය. ඒක තමයි අපි ඊයේ කතා කරුවේ. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ මෙතන සමාධියක් ඇති වෙනවා. මේ කරුණ ඇතුව. හැබැයි ඒ වෙයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ වෙන සංසිද්ධිය දැක දැක. ඒ එන සංසිද්ධිය දැක දැක කියන කතා තමයි ඔය කියන්නේ. කතා කරද්දී කියවුණා මොනවාද මෙනෙහි කිරීම එක හැලෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන සංසිද්ධියට යන්න දෙනවා. ඉතින් ඔවට අපි ඕවා වෙද්දී බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන කවුරු හරි එන්නේ නැහැ පළවෙනි ධානයේ පහ වුණා දෙවෙනි ධානය කියලා කියන්නේ නැහැ. එනකොට ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම සමාධියක් ඇති වුණාම හිතේ එකලස් බවක් ඇති වුණාම ඇති වෙච්ච එකලස් බව ගැන බයක් භීතියක් ඇති කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකත් සතියට යට කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. සති සම්පජඤ්ඤය තමයි වැදගත් වෙන්නේ වෙන සංසිද්ධිය වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එන සමාධිය සම්මා සමාධිය. ඒ ඇරෙන්න යන විදිය හොඳයි. එහෙමයි තෙරුවන් සරණයි තේරුණා. එහෙනම් අපි Zoom එකේ තියෙන අනිත් ප්‍රශ්න මම යෝජනා කරනවා ධර්මදේශනාවෙන් පස්සේ හවස් වරුවේ ගමු කියලා. ඒ යෝජනාවත් එක්ක අපිට පුළුවන් මං හිතන්නේ එකහමාරයි අපිට තියෙනවා සක්මනක් 2යි කාල වෙනකම් විනාඩි 45ක අපි සක්මනෙන් පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්දි හමු වෙමු සතිමත් පර්යංකය සඳහා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සරණයි.